اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ ہے گائز السلام علیکم، آج ہم ریئیکشن کرنے والے ہیں اظہری نیٹ ورک کی نیو ویڈیو پہ، جس کا ٹائٹل ہے کہ مفتی سلمان کی ایک اور للکار، جبکہ نرسمانند میدان سے بھاگا۔ یعنی مفتی سلمان جو ہے انڈین ہے، اور اس کے بعد نرسنگنند سرسوتی ایک پنڈت ہیں، ان کے بیچ میں مطلب کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا باتیں کی ہے، اس پر ہم ریئیکشن کرنے والے ہیں۔ سلمان اظہری ابھی اس نے ایک دن مجھے چنوتی دی کہ آگ میں چلتے ہیں، تو اپنی کتاب لے کر چل، میں قرآن گندی سی جو قرآن ہے ان کی اسے لے کر چلوں گا، جس نے ساری دنیا میں یہ بوال مچا رکھا ہے۔ میں نے کہا مجھے دھرم گرنتھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے تو ماں اور مہادیو میرے دل میں رہتے ہیں، میں تو ان کا نام لے کر تیرے ساتھ چلوں گا، چل۔ اب جب اس نے میری ویڈیو سنی تو اس کا لٹرلی پیشاب نکل گیا۔ ہندوؤں، میرے شیروں، میرے بچوں، میں تم سے ان کی اوقات بتانا چاہتا ہوں، اس کی پرانی ویڈیو دیکھ لینا اور نئی ویڈیو دیکھ لینا میری ویڈیو کے بعد کی۔ لعنت ہو تیرے پہ۔ میں نے تو اس سے کوئی بہانہ نہیں بنایا، میں نے تو کہا چل تو میں آ رہا گنجے سالے۔ اس نے پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ پہلے میں جاؤں گا پھر بعد میں نرسنگانند جائے۔ میں نے اس سے کہا دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں بھائی، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور پتہ چل جائے گا۔ اب اس نے ویڈیو بنائی کہ پہلے پرمیشن کا انتظام میں کروں۔ ابے جاہل، ابے گوار، ابے گدھے، ابے مورخ، ابے ہم مسلمان تھوڑے ہی ہیں، یہ ابھی لوکتانترک دیش ہے، ابھی اس میں اسلام کا شاسن آیا نہیں ہے، ابھی شریعت لاگو نہیں ہوئی ہے۔ جب تک شریعت لاگو نہیں ہوتی، یہ درندوں والی، یہ بھیڑیوں والی، یہ لکڑبگوں والی جو حرکتیں ہیں نا، یہ قانونی نہیں مانی جاتی۔ یہاں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ سرکار جو ہے یہ اجازت دے دے کہ تو اور میں آگ میں کود جائیں۔ آج کے حالات ہندوستان کے، جس سے آپ سب باخبر ہیں، کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسلام، قرآن اور رب ذوالجلال کی شان میں گستاخی پہ گستاخی ہو رہی ہے، اور مزید یہ کہ یہ گورنمنٹ اور حکومت کی پشت پناہی میں ہو رہی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ چند خبیث کھلے سانڈ کی طرح 1.5 مہینے سے نہیں چیخ رہے ہوتے۔ ابھی جس ملعون نرسنگانند کی گستاخیاں اور مغلظات اور گالیاں سن کر کے ہمارے دل چھلنی ہو چکے تھے، اب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے مسلمان۔ حالات اس قدر نازک ہیں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا اب تک کہ حکومت ان کو اریسٹ کیوں نہیں کرتی، ان کی کیا مجبوری ہے ان کے ساتھ، یا ان کے خود کے یہ پالے ہوئے کتے ہیں۔ پھانسی پہ اس کو یہ مسلسل روزانہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، کیا ان کو پولیس پوچھتی تک نہیں ہے کہ تم اس طرح سمپردائک ماحول کر رہے ہو، فتنہ پھیلا رہے ہو، ہندوستان میں امن و امان خراب کر رہے ہو؟ ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ آج کی بات میں بتا رہا ہوں، دل چھلنی ہو چکا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ ان کو اب پولیس اریسٹ بھی نہیں کرتی اور ہمارے احتجاجات اور ہمارے پروٹیسٹ سے بھی کچھ نہیں ہوتا، تو اس فقیر قادری نے اس کو مباہلے کا چیلنج دیا تھا کہ اگر تو اپنے بات میں سچا ہے تو آ جا، سامنے آ جا اور دیکھ لیا جائے، پوری دنیا بھی دیکھ لے گی کہ ایک مرتبہ ہم سامنے بیٹھ کر کے مباہلہ کر لیں۔ مباہلہ جانتے ہیں، ابھی جو سب کو پتہ ہو چکا ہے، ان کی زبان میں اگنی پریکشا۔ میرے اس چیلنج کو اس نے سویکار کیا تھا، ایکسیپٹ کیا تھا، لیکن یہ بھی میں بتا دوں کہ کیوں ایکسیپٹ کیا اس نے۔ وہ بل میں بیٹھا ہوا چوہا، اسے معلوم تھا کہ گورنمنٹ اس طرح کرنے کی اجازت دیتی نہیں، اس لیے وہ اپنے قوم میں ہیرو بننے کے لیے اس طرح کی چیلنج کو ایکسیپٹ تو کر لیا۔ ورنہ آپ سب کو معلوم ہے میرے مسلمانوں کہ پاکھنڈی اور بلاتکاری اور مال کا پجاری، اس کے اندر مباہلہ کرنے کی طاقت ہے، مباہلہ کر سکتا ہے وہ، اس کے خود کے دین اور دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، سناتن دھرم سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب میں جب بار بار اس کو للکارتا رہا تو ابھی جا کر کے اب وہ میرے جواب میں کہتا ہے مولانا میدان چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے، پرمیشن کی ذمہ داری میرے اوپر ڈال رہا ہے۔ آپ سب ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر کے بتائیں، پرمیشن کی ذمہ داری اس کو نہ دوں تو اور کس کو دوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے آج حکومت اس کی پشت پناہی میں ہے اور یہ ناجائز اولاد میں سے ہے ان کی۔ ساری پرمیشن وغیرہ کی ذمہ داری تو تمہاری ہاتھ میں ہے نا۔
मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अजीज जिस दिन भी तू तैयार हो जाएगा मेरी आखिरी सांस तक, उस दिन भी मैं मुबाहले के लिए हाजिर हो जाऊंगा, उस दिन भी हाजिर हो, 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि ये मेरे जुमले नहीं हैं, ये मेरे दीन की हक्कानियत है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्चाई है और कुरान पाक की अजमत है जो हमारे दिलों में कूट कूट कर भरी हुई है। ये जालिम मुबाहला करेंगे, मुबाहला करेंगे। अब सुनिए, मुबाहले के नाम पर ये एक्सेप्ट करके हीरो बन रहा था अपनी कौम में और मुझे कह रहा है मैदान छोड़कर भाग रहा है। मैं इससे कहता हूँ, आप सबको मालूम है ना, चंद दिन कबल ये दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ करके जहर उगल रहा था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गालियां बक रहा था। आज इसको याद आ गया ये लोकतांत्रिक देश है, आज ये कह रहा है ये लोकतांत्रिक देश है, मौलाना क्या ऐसी परमिशन यहाँ मिलती है? तो खबीस के बच्चे, तुझे ये पहले मालूम नहीं था कि इस लोकतांत्रिक देश में किसी धर्म को गाली नहीं देना चाहिए? मलून नाजायज औलाद, तुझे ये नहीं मालूम कि लोकतांत्रिक देश में किसी धर्म को गाली नहीं दी जाती? जब तू देश के सारे संविधान का उल्लंघन करके जहर उगल सकता है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में तुझे परमिशन दी जा सकती है, तो इस मुबाहले की परमिशन क्यों नहीं मिलती? ठीक है, तुझे मैदान में नहीं मिलती, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया तेरे बाप का है ना, जहां बैठ करके तूने गालियां बकी थी। मैं आज फिर से कहता हूं मुसलमानों, जरा बराबर भी अपने दिल में हल्कापन महसूस नहीं करना। मैंने ये अपने घर की बात नहीं कही थी, 1400 साल से इस धरती पर जमे हुए इस्लाम की बात कही है और इससे बड़े और इससे सड़े भी आए इस्लाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर अगर थूकता है तो ये सूरज पर थूकने के मानिंद है। इसका मुंह अभी चंद दिन बाद देखना इतना काला हो जाएगा कि इसके खुद चेले इससे नफरत करेंगे। हाँ, मेरा अकीदा मेरे रसूल पाक के लिए ये है, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटेगा। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चर्चा कभी नहीं मिटेगा। हाँ, अब सुनो मेरे अजीजों, इस खबीस मलून ने चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपनी कौम में हीरो बनने की कोशिश की थी। मैं फिर से कहता हूं, जिंदगी गुजर जाएगी, इसका पेशाब निकल जाएगा, मुबाहले के लिए नहीं आ सकता। मुबाहला बहुत दूर की बात है, मुबाहला बहुत दूर की बात है। मैं गवर्नमेंट से भी कहता हूं, प्रशासन से भी कहता हूं, यह बार बार भौंक रहा है और कह रहा है कि मुझे इस्लाम की सच्चाई बताना है, मुझे कुरान की सच्चाई बताना है। इसको एक बार बताने का मौका दे दिया जाए, इसको एक बार मौका दे दो हमारे सामने कि ये इस्लाम की सच्चाई बता दे। आज इस खबीस के चेलों से भी मैं कहता हूं, तुम अपने गुरु को मना करके ले आ जाओ हमारे सामने। ये बार बार कह रहा है ना कि मुझे कुरान की सच्चाई बताना है, कुरान की। मैं कहता हूं मुबाहला बहुत दूर की बात है, वो सिर्फ हमारे सामने बैठने की हिम्मत कर ले। जिस दिन वो सामने बैठे और इस्लाम की सच्चाई बताने की बात करता है, कसम रब्बे जुल जलाल की, कसम रब्बे जुल जलाल की, जितनी बातें उसने मेरे नबी की शान में कही हैं, एक बात वो साबित कर दे, उसी दिन मैं अपनी गर्दन दे करके आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं वहीं पर अपनी गर्दन दे करके आ जाऊंगा। ये सारे उसके चेलों से भी कहता हूं, तुम जुमलेबाजी कर रहे हो। और इस चैलेंज के बाद अब सोशल मीडिया में बरसात के मेंढक की तरह बहुत सारे आ गए, मौलाना का चैलेंज हमको भी एक्सेप्ट है, हमको भी एक्सेप्ट है। तुम क्या समझ रहे हो, गुडी गुडे का खेल खेलने जा रहे हैं? ये कोई खेल खेलने जा रहे हैं? तारीख पढ़ लेना, पता चलेगा तुम्हें मुबाहला कहते किसे हैं। अजीजान गिरामी वकार, आज दिल जल रहा है इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, ये मुकाबले में नहीं आएंगे। फिर भी मैं कहता हूं, ये 17 रमजानुल मुबारक 30 अप्रैल आने तक ये जितने चेले भौंक रहे हैं, इसमें एक रामपाल का एक शिष्य है, कोई शागिर्द आया है, वो कहता है मोहम्मद आखिरी नबी भी नहीं है सल्लल्लाहु माअज़ल्लाह। ऐ मुसलमानों, इसने खत्मे नबुव्वत पर भी डाका डाला। वो कहता है रामपाल आखिरी नबी थे, मैं साबित करता हूं और चुनौती को स्वीकार करता हूं। ये सारे पाखंडी एक साथ आ जाएं, एक साथ आ जाएं। और गवर्नमेंट से फिर मैं कहता हूं, अब ये बात बहुत बढ़ चुकी है, मीडिया वाले भी मजाक ना समझें, इनको साबित करने का मौका दें और हम हानि के लिए तैयार हैं। मैं एक नहीं, हिंदुस्तान की 11 बड़ी खानकाएं मेरे साथ खड़ी हैं।
और तकरीबन 100 उलमाए अहले सुन्नत और मुफ्तियान इज़ाम अभी इसी वक्त दिल्ली आने के लिए तैयार। मेरे अजीजों, ये कोई खेल की बात नहीं कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह 100 तो मैं अपने लिस्ट में रखा हूं, हजारों की तादाद में यहां पर अपनी जान लुटाने के लिए तैयार। ऐ मुसलमानों, अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। अब ये 30 अप्रैल और 17 रमजानुल मुबारक की तारीख मैंने ऐलान तो किया, और ये बार बार इसको हल्के में लेकर मजाक उड़ाते। आज भी ये कहता है कुरान को गुंडों की किताब, कुरान कहता है वायरस है, कुरान को कहता है गंदी किताब। कहां मर गया तुम्हारा ज़मीर, कहां मर गया? मुसलमानों, मैं अब आपसे कहता हूं, इस तारीख को मेरे 3 ही ऐलान होंगे। मुझे पहुंचने दिया जाए, मुझे पहुंचने दिया जाए। उससे पहले अगर गवर्नमेंट या इनके कोई भी दबाव में आकर के अरेस्ट करते हैं, उसी दिन समझ जाना है मुसलमानों, इस्लाम की फतह हो चुकी है। समझ जाना, मैं अगर अंदर होता हूं तो लाखों मुसलमानों के अंदर का ईमान बाहर आ जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये एक बात याद रख लेना। दूसरी बात, अगर इस तारीख से पहले हुकूमत इसे अरेस्ट नहीं करती, जो रोजाना आज तक खुलेआम इस तरह की गुस्ताखियां कर रहा है, हद हो गई, हद हो गई। यहां पर होम मिनिस्टर पर कोई टिप्पणी करे तो जेल में चला जाए, और ये मुसलसल 1.5 महीने से मुगल्लजात बक रहा है, पखाना उगल रहा है, और कोई कुछ नहीं करता, इसको पूछता तक नहीं इसको। और अगर इस तारीख तक या तो उसे अरेस्ट करे, या तो फिर इस तारीख को पूरे हिंदुस्तान भर के मुसलमान कोई भी अपने घर में नहीं बैठेगा इंशाअल्लाह। मेरी इस बात पर लब्बैक कहते हैं आप सुन लें, इसलिए कि अब यहां पर हमारी जमीन जायदाद का मसला नहीं है। ये मत समझ लेना या जमीन मांगने के लिए आ रहे हैं, हुकूक मांगने के लिए आ रहे हैं। अरे मियां, अब तो हमारे जड़ की बात आ गई है। और मुसलमानों, याद रख लो, अगर तुम्हारा यहां पर रसूल पाक की इज्जत सलामत नहीं है तो फिर तुम्हारा जीना भी किसी काम का नहीं है। अब ये चाहते हैं ना हम बाहर निकलेंगे तो वायलेंस हो जाएगा, फला हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते फसाद हो जाए, इसीलिए तो बार बार गुहार लगा रहे हैं हुकूमत को, बार बार कह रहे हैं फसाद की जड़ को अंदर करो, उसे भौंकने से रोको। नहीं सुन रही है। और इससे भी आप समझ जाना है मुसलमानों, हुकूमत की मंशा यही है कि आप ये पूरे हिंदुस्तान में फसाद कराना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान को जलाना चाहते हैं, वरना ऐसे पाखंडियों को खुलेआम नहीं छोड़ते। ये पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है। आज अगर तुम अपने घरों में चूड़ियां पहन करके बैठे रहे, याद रख लेना, बाद में आने वाली नस्लें तुम्हारे मुंह पर थूकेंगी, तुम्हारे कब्रों पर ईंट पत्थर मारेंगी। इसलिए कि ये नबी का गद्दार है, रसूल पाक पर भोंकने वाले को भी ये पूछ नहीं सका। तुम्हारी नस्लें बाद में तुम्हें याद करेंगी इस तरह से। याद रख लेना, ये तारीख यौम बद्र की जो आएगी, यौमुल फुरकान 17 रमजान की, उस दिन हर मुसलमान का कलेजा दहल जाना चाहिए। मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक, हिंदुस्तान भर के हर इलाके के। और इस पाखंडी से फिर मैं कहता हूं, तुझे जहां की परमिशन मिले, मेरे नाम से एक लेटर इशू करके दे दे, मेरे नाम से एक लेटर इशू करके दे दे कि ये मुफ्ती सलमान अजहरी आ सकता है मेरे साथ, मुबाहिला बहुत दूर की बात, डिबेट कर सकता है। इतना तो ऐलान करके दे दे, फिर मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तेरा पाखंड क्या। मेरे अजीजों, मैं हिंदुओं से भी कहता हूं, ये हिंदुओं को बदनाम करने के लिए निकला हुआ है, ये माल का पुजारी है, राजनीति खेलने के लिए ये मेरे नबी को इस्तेमाल कर रहा है, राजनीति के लिए इस्लाम को इस्तेमाल कर रहा है। हद हो गई मेरे अजीजों। मैं हुकूमत से कहता हूं, अगर तुम्हें दुश्मनी है ना मुसलमानों से, लो हम सब की जाने और मार डालो, हमारे नबी पर ना भोंको, इस्लाम के खिलाफ आवाज ना उठाओ। इतनी गलीज बातें वो बक गया। मुझे बताओ, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कभी हिंदुओं के देवी देवताओं को छेड़ा आज तक? मुझसे सुना आपने कि हम गालियां दे रहे हैं उनके देवी देवताओं को? यह हमारी तहजीब है जो हमें इस्लाम सिखाता है, यह हमारे अखलाक है जो हमें इस्लाम सिखाता है। इसका जहर देख करके पता चलता है कि इसका कोई दीन और धर्म नहीं है। धर्म में रहने वाला ऐसी जहर नहीं उगलता। बहरहाल, ये मेरी गुजारिश है मुसलमानों से, या तो फिर ये मुबाहले के लिए तैयार हो जाए, जो इसके लिए जहां जगह हो मेरे नाम से लेटर इशू करे, और हुकूमत, प्रशासन, मीडिया इसको हल्के में ना ले, इसको इजाजत दे दे। ये दिखाना चाहता है, ये साबित करना चाहता है इस्लाम को झूठा, कुरान को झूठा साबित करना, उसको साबित करने दे दिया जाए। अगर वो साबित किया
اور اگر نہیں ثابت کر سکا تو پھر یاد رکھ لینا صبح قیامت تک تمہیں پہچانا جائے گا, صبح قیامت تک تمہیں پہچانا جائے گا. عزیزان گرامی وقار, یہ موبائلے کی بات چلتی رہے گی اور میری یہ چنوتی برقرار رہے گی. وہ کہتا ہے میدان چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے, تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرے جیسے پاکھنڈی ہیں یہاں پر؟ الحمدللہ ہم حسینی ہیں, اگرچہ آل میں نہ ہوں لیکن حسینی کردار ہم نے بچپن سے سنا ہے. ارے ہماری ماں نے ہمیں گود میں حسین اعظم کے کربلا کی داستانیں سنائی. ہم مات نہیں کھا سکتے, سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا نہیں سکتے انشاءاللہ العزیز. اے مسلمانوں, اپنے جذبوں کو بیدار رکھو. کوئی یہ کہتا ہے اگر کہ یہ جذبات کو بھڑکا رہے ہیں, اس سے صرف یہ کہہ دینا جذبات کا نام ہی زندگی ہے. اب اگر نبی کے نام پر جذبات نہیں بیدار ہوئے تو اس سے بہتر ہے کہ تم مر جاؤ, سو جاؤ. آپ یاد رکھ لینا, یہ حکومت سے بھی میری گزارش ہے, اپیل ہے. تم ویسے بھی مارنا چاہتے ہو نا, ہم آ جاتے ہیں. باہر گھٹ گھٹ کر کے مرنے سے بہتر ہے کہ ہم نام مصطفیٰ پر نکل کر کے موت کو قبول کرنے کو ہم تیار ہیں. یوں بھی تو کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کا پرچم بلند کر کے جائیں گے انشاءاللہ. ساری خانقاہیں, سارے علماء, سارے مدارس, ساری تحریکیں, ساری تنظیمیں, سب سے میں بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں, اب وقت کسی کے گھر کا نہیں, کسی کی سجادگی کا نہیں, کسی کی پراپرٹی کا نہیں, بلکہ تمہارے جان ایمان کا سوال آ چکا ہے. بالکل بھائی, کیا زبردست انہوں نے باتیں کہی ہیں اظہری صاحب نے, یعنی مفتی سلمان اظہری صاحب ان کا پورا نام ہے. یار کیا شرم نہیں آتی اس کو, یتی کو, کیا بولوں. اب ہمارے اسلام میں تو ایسا نہیں کہ بھائی کسی کو غلط بولو, غلط بولو, لیکن کسی کو غلط مطلب کہ اس طریقے سے کہ آپ اس کو گالیاں دو. میں کہتا ہوں ایسے ایسے ورڈ آ رہے ہیں لیکن مجھے اجازت نہیں دیتا میرا دین, کیونکہ میرا دین یہ نہیں سکھاتا کہ کسی کو گالیاں دو. اور یہ کیا کہہ رہا ہے یار, ہمارے اسلام میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غلط بول رہا ہے, قرآن کو غلط بول رہا ہے. یار کیا بے شرم آدمی ہے. میں ہندوؤں کو کہتا ہوں یار یہ تمہارے جو ہے نا, جو بھی تمہارا دھرم ہے اس میں یہ نہیں آتا. یہ جو ہے مفتی سلمان بھائی نے یہ بات کی کہ یہ مال کاپی جا رہی ہے, تو یہ جو یتی ہے, یتی کتی پتہ نہیں جو بھی ہے, یہ مال کاپی جا رہی ہے. اس کو کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا منہ دیکھو, کالا منہ ہے اس کا, اور جو سر سے لے کے پاؤں تک گوبر بھرا ہوا ہے اس کے اندر, اور یہ باتیں کرتا ہے اسلام کی. اب مٹی, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کی مٹی کے ایک دانے کی برابر بھی نہیں ہو تم, اور جو ہے تم بات کرتے ہو. کیا کہوں, بس میں ایک ورڈ اس کے لیے کہنا چاہوں گا کہ لعنت ہے تمہارے اوپر لعنت ہے. اور جو ہے ہزاروں جو ہے لوگ تمہارے اوپر پیشاب کرتے ہیں, لعنت ہے تمہارے اوپر. اور جو ہے تم ایسے ہی جلتے رہو گے, اور اپنا جو یہ منہ ہے, جو ہے کالا منہ, یہ نکالتے رہو گے, اور جو ہے بس یہ بکواس کرتے رہو گے. جو ہے تمہارا یہی کام ہے, اور تم لوگ کچھ کر نہیں سکتے. تم میں کوئی دم نہیں ہے کچھ کرنے کا, بات کرنے کا, کسی کے ساتھ بیٹھنے کا. اگر دم ہے تو ڈبیٹ کر لو نا اس کے ساتھ. یہ 2 سال پرانی ویڈیو ہے لیکن ریئیکشن میں آج کر رہا ہوں 2023 میں. تو اگر تم میں ابھی بھی دم ہے نا, یتی کتی جو بھی ہو تم, تو کر لو اس کے ساتھ, مفتی سلمان بھائی کے ساتھ کر لو ڈبیٹ اگر دم ہے. شرم آنی چاہیے تمہیں. کیا باتیں کرتے ہو. ابے تم اپنے دین کو نہیں مانتے ہو, اپنے دھرم کو نہیں مانتے ہو. کیا تمہارے دھرم میں یہی لکھا ہو کہ کسی کے دھرم کو, اسلام کو غلط کہو تم. شرم کرو کچھ. بے حیا, بے شرم. اس کو پھانسی پہ لٹکانا چاہیے. اور یہ جو گودی میڈیا ہے نا, گودی میڈیا, موٹی سالہ, یہ جو ہے نا سارے ملے ہوئے ہیں, یہ سارے ملے ہوئے ہیں. اس کو کوئی اریسٹ نہیں کرتا ہے نا کچھ. شرم آنی چاہیے یتی کتی کو. باقی گائز آپ کا کیا کہنا ہے اس ویڈیو کے بارے میں, اور ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو تک کے لیے. اللہ حافظ.